वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे देशवासियों को मैं इस मोर्चे बारे दसना चाहना जो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, टिकरी ਬਾਰਡਰ, पलवल ਬਾਰਡਰ ਤੇ होर ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ आ। ਅੱਜ 161ਵਾਂ दिन ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, और मोर्चा पूरा पहले दिन तो चढ़दी कला च सी, चढ़दी कला च है ते चढ़दी कला च रहेगा। आने वाले समय दे विच भी पूरा चढ़दी कला दे विच रहेगा। वीरो, इस मोर्चे संबंधी असी गल करते हैं। सरकार इस मोर्चे नूं फेल करन वास्ते वख-वख हथकंडे अपना रही है। कदी क्लीन ऑपरेशन दीयां गल्लां करदी है, कदी करोना का नां दे के। हुण वाढी दे सीजन दे विच साडे किसान वीर ट्रैक्टर ट्रालियां लैके अपने अपने पिंडां दे विच गए हुए सी, जदों उन्हां नूं अज वापस आउणा पिया ते लॉकडाउन लगा दिता गया। 2 सवारियां तो वध गड्डियां दे विच नहीं आउण दिता जांदा। असीं इत्थे सरकार नूं दसना चाहुंदे हां, पंजाब सरकार नूं खास करके दसना चाहुंदे हां कि साडे जिन्ने भी किसान वीर 4-4 गड्डियां दे विच आउणगे, ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आउणगे। जिस तरह पहलां टैंपू ट्रैवलां आउंदियां सी उस तरह वो वापस आउणगे। और इत्थे मैं पंजाब सरकार नूं एक गल दसनी चाहुंदा कैप्टन साहब नूं कि इन्हां नूं रोकण दी कोशिश ना कीती जावे, क्योंकि जेकर तुसीं इन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती, जो संघर्ष अज दिल्ली दीयां बरूहां ते लगा होया वो किते पंजाब दे विच ना शुरू करना पै जावे, तुहाडे मोती महल जिहड़े घेरने ना पै जाण। इस करके असीं सरकार नूं अपील करते हैं कि तुसीं किसानां दा इहो जिहा पंगा ना लिओ, इन्हां नूं किसी तरह की रोकथाम जिहड़ी ना लाई जावे, क्योंकि पिछे किसानां दे विच यही भ्रम पैदा हो गया कि रास्ते दे विच चैकिंग हो रही है, रास्ते दे विच रोकिया जा रहा है। वीरो, इस तरह की कोई गल नहीं, तुसीं निधड़क हो के इन्हां मोर्चिਆਂ दे विच आओ। जे गल करदे हां करोना दी, 1 साल पहला भी करोना साडे देश दे विच आया सी, और सरकार तो अज तक पुख्ता प्रबंध जिहड़े करोना नूं लैके नहीं होए। इस वार तां ऑक्सीजन की घाट इन्नी क पै गई है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। होर तां होर जिथे साडा मजदूर भाईचारा, दुकानदार भाईचारा ते साडे आम जिहड़े फैक्ट्रियां च काम करदे लोग आ जां अपना बिजनेस करदे जो लोग आ, वो बड़ा आर्थिक मंदहाली का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि 1 साल पहला जो करोना आया सी, उस मंदहाली का शिकार होए लोग अज तक भी पैरों ते नहीं आए। ये तो रीसां करते आ बाहरले विदेशों दियां। विदेशों दे विच उन्होंने पूरियां सहूलतां दित्तियां होईयां। जे लॉकडाउन लगाया तो जिन्नी उन्हां दी तनख्वाह सी, जो पे करते सी उन्हां नूं उस तो डेढ़ गुणा वध के जिहड़ा है उन्हां नूं पैसे दिते, घर बैठिया नूं पैसे दिते, सहूलतां दित्तियां। पर इत्थे सरकार आत्म हत्या करने वास्ते साडे गरीब भाईचारे नूं, आम वर्ग के लोगों नूं मजबूर कर रही है, जो डंग दे डंग कमाई करके अपना पेट पालदे आ। अज दुकानां बंद करके, अज बाजार बंद करके, अज कारोबार बंद करके इन्हां नूं आत्म हत्या वल धक्कण दा इशारा जिहड़ी सरकार कर रही है। वीरो, एक गल दसनी चाहुंदा कि साडी संयुक्त किसान मोर्चे वालों साडियां 32 किसान जथेबंदियां वालों कल असीं एक मीटिंग की है। उहदे विच फैसला लिया कि 8 तरीक नूं तहसील पद्धर ते पूरे पंजाब दे विच जिन्नियां भी साडियां किसान जथेबंदियां उन्हां नूं नाल लैके, पूरे दुकानदारां नूं नाल लैके शहरां दे विच एक मार्च कढ़िया जाएगा और इस लॉकडाउन नूं तोड़िया जाएगा। दुकानां खलाईयां जाणगीਆਂ ਤਾਂ जो आम वर्ग ते जिहड़ा असर ना पवे। आप सारिਆਂ ਨੂੰ साथ देण ਦੀ ਲੋੜ है। बीमारी है, महामारी नहीं है। इस बीमारी तो असीं बिल्कुल मास्क लगा के रखांगे। सरकार सैनेटाइजर का स्प्रे करे, सरकार वैक्सीन के टीके भी लगवा रही है। जे किसी का दिल करदा लगवा लो, किसी का दिल करदा ना लगवाओ। अपना पूरा बचाव रखो, पर कारोबार जिहड़े बंद ना कीते जाण। इत्ते बहुत वड्डा जिहड़ा असर आ साडे गरीब भाईचारे ते आम वर्ग ते पै रिहा आ। ਤਾਂ जो 32 किसान जथेबंदियां ने फैसला किया कि तकड़े होकर इकट्ठे होकर 8 तरीक नूं इन्हां दा करोना के लॉकडाउन का जिहड़ा विरोध करिए। गल करते हैं बंगाल के इलैक्शनां दी। सरकार तो यह गल कह रही सी
ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਆ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਆਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਰਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, 1960 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ DAP ਦਾ ਬੋਰਾ ਜਿੱਥੇ 1150 1200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆਇਆ 1700 ਰੁਪਏ, 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ C250 ਪਲੱਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਲ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।